शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानः केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पथैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट டீச்சர் நீங்கள் கிளம்புங்க டீச்சர் நீங்கள் கிளம்புங்க நீங்கள் கிளம்புங்க டீச்சர் நீங்கள் கிளம்புங்க उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ
नैतद्वै उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दार्धराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोगमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अद चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरदं संस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरदाः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने
सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलके दुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेद किमासीद व्रजेद किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। நம்ம பகவத்கீதையில போர்க்களத்துக்கு வந்த அர்ஜுனன் தன்னுடைய எதிரிகளை சொந்தக்காரங்களாக பார்க்குறான். போரிடணும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தான். ஆனால் அவனுக்கு தன்னுடைய சொந்தங்கள் பார்த்தோன்னே அவனால் நிலை தடுமாறிடுறான். அப்போ அவனால் போரில் ஈடுபட முடியலன்னு பார்த்தோம். முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம். அர்ஜுனுடைய துக்கத்தை வர்ணனை பண்ணப்பட்டது. அவனால் என்ன பண்ண முடியல, இந்த போரில் ஈடுபட முடியல. அப்போ அவன் ஒரு வீரனாக வந்த அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர்கிட்ட சிஷ்யனாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்துட்றான். கொடுத்துட்டு எனக்கு மேலானதை, எனக்கு எது சரி எது தவறுன்னு எனக்கு தெரியலை, எனக்கு மேலானதை உபதேசித்து அருள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை குருவாவை ஏற்றுக்கிறான். கிருஷ்ணர் முதல்ல எடுத்தோடனே முதல் வார்த்தை சொல்கிறாரு, கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறார். ஞானி அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலான ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்கிறார். நீ உன்னை தேகம்னு நினச்சிட்டு இருக்க, இவங்களெல்லாம் உன்னை சேர்ந்தவர்கள் நீ நினச்சிட்டு இருக்க. ஆனால் உண்மையில் இந்த தேகத்தை பார்க்கின்ற தேகி நீ அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த உடலுக்கு வேறான ஆத்ம தத்துவமாக நீ இருக்கின்றாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தெல்லாம் சொன்னார். உண்மையான நம்முடைய யதார்த்த ஸ்வரூபம். நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ பிறந்திருக்கோன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு, அவ்யக்தானி பூத்தானி வியக்த மத்தியானி பாரத அவ்யக்த நிதனான் ஏவ தத்ரகா பரிதேவனா. அவர் சொல்கிறாரு, இதுக்கு முன்னாடி இவங்கள் எல்லாம் நாம் எல்லோரும் இல்லாமல் இருந்ததில்லை. இந்த சரீரம் எடுப்பதற்கு முன்னாடியும் நம்ம இருந்தோம். இந்த சரீரம் இறந்துட்டாலும் நம்ம இருக்க போகின்றோம். இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் இந்த சரீரம் இருக்குது. அதை குறித்து நீ எதுக்காக கவலைப்படுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஸ்வரூபம், நம்மளை சரீரம்னு நினச்சிட்டே இருக்கோம். ஆனால் அந்த சரீரத்துக்கு வேறான ஆத்ம தத்துவம் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தெல்லாம் சொல்கிறார். ஆத்மா பிறவாதது, ஆத்மா இரவாதது, அது எந்த துக்கத்தாலும் தீண்டப்படாதது, அதுக்கு அழிவில்லை, அது நீரால் நனைக்கப்படாது, நெருப்பினால் அது சுடப்படாது, அது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலான ஆத்ம தத்துவத்தை முதல்ல உபதேசம் பண்ணிட்டு அப்புறம் சொன்னார், அனாத்மாவுடைய தத்துவத்தையும் சொன்னார்.
அனாத்மா, இந்த உடலுக்கு அனாத்மான்னு நம்ம சொல்கிறோம். எதெல்லாம் என்னால் அறியப்படுகின்றதோ அது எல்லாமே அனாத்மா. இந்த உடல் என்னால் அறியப்படுகின்றது, இந்த உடல் நான் அல்ல. அறிபவன் அறியப்படு பொருளுக்கு வேறானவன். இந்த மனம் என்னால் அறியப்படுகின்றது, இந்த மனம் நான் அல்ல. இந்த புத்தி என்னால் அறியப்படுகின்றது, இந்த புத்தி நான் அல்ல. எல்லாவற்றையும் அறிகின்ற அந்த தூய உணர்வாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த மேலான தத்துவத்தை சொல்லிட்டு, எவையெல்லாம் அறியப்படுகின்றதோ அவை எல்லாம் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும், அதுதான் அனாத்மான்னு சொன்னார். நம்ம உலகத்தில் பார்க்குற எல்லாமே மாறிக்கிட்டு தான் இருக்கும். உலகம் மாறும், உறவுகள் மாறும், நம்மளுடைய உடைமைகள் மாறும், சூழ்நிலைகள் மாறும், எல்லாமே மாறிக்கிட்டு தான் இருக்குது. அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறார். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீத உஷ்ண சுகதா ஆகமாக அப்பாயினாக அனித்யாக தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. மாறுகின்ற பொருள்களில் நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்ம மாறாத இன்பம் வேணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். எல்லாரோடைய தேடல் என்னது, நிம்மதிக்கு தான் நம்ம எல்லாரும் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அந்த நிம்மதி எங்கே கிடைக்கும்னு தெரியாமல் மாறுகின்ற பொருள்களில் மாறாத இன்பத்தை நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். உடல் மாறும், உறவுகள் மாறும், சூழ்நிலைகள் மாறும். ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், மாறவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். எப்போவுமே அதிலிருந்து சுகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அது முடியாது. அனாத்மாவுடைய தர்மம் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதை என்ன செய்யணும், தான் திதிக்ஷஸ்வ பாரத, அதை நீ பொறுத்து கொள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதோட ஞான யோகத்தை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு, நான் இனிமேல் உனக்கு கர்ம யோகத்தை சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இது வந்து மேலான தத்துவம். இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம். இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சிக்கிறது தான் நம்மளுடைய மேலான லட்சியம். அந்த ஆத்ம தத்துவை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நம்ம மனசுக்கு சில குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது, சில தகுதிகள் தேவைப்படுது. அப்போ நான் இதுவரைக்கும் உனக்கு ஞான யோகத்தை சொன்னேன், இனிமேல் உனக்கு கர்ம யோகத்தை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். இப்போ நீ வந்து இந்த உலகத்தில் நீ போராடணுங்கிறார் அவருக்கு. சுகதுக்கே சமே கிருத்வா லாபா லாபோ ஜெயா ஜெயோ தத்தோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாப்பம் அவாப்சிசி. நீ யுத்தத்தில் பங்கெடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறார். ஆனால் நீ யுத்தத்தில் பங்கெடுக்கும் போது உனக்கு உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யும்போது நீ சுகதுக்கத்தில் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு உனக்கு டெக்னிக் சொல்லித்தரேங்கிறார். ஆனால் வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம கடமையிலேருந்து எங்கேயும் விட்டுட்டு போக முடியாது. இப்போ கடமை ஆற்றும் போது அந்த கடமையில் நம்ம மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் சொன்னார். கர்மன் ஏவ அதிகாரஸ்தே நா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலகே துர்பு மாத்தே சங்கோஸ்வ கர்மணி. கர்மத்தை செய்வதற்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றது, அதன் பலனில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு நல்லா கவனமாக புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அப்போ ஒரு காரியம் செய்கிறோம், அந்த காரியத்தில் நமக்கு அந்த பலனில் நமக்கு அதிகாரம் இல்லையா, நல்லா யோசித்து பார்க்கும்போது நம்ம எவ்வளவுதான் முயற்சி செஞ்சாலும் வெற்றி தோல்வி என்பதை நிர்ணயிப்பது நம் கையில் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதான் நமக்கு ஜீவாத்ம புத்தி நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கு மேலான பலவிதமான நிர்ணயங்கள் இருக்கின்றது. இப்போ யார் ஒருவன் ஒரு காரியம் பண்ணும் போதே நம்ம முழுமையான ஸ்ரத்தையோடு பண்ணினாலும் சுகதுக்கத்தை நிர்ணயிக்கும் சக்தி நமக்கு இல்லை. அதனால அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நீ காரியம் பண்ணும்போதே அதை நீ ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோடு பண்ணு. நீ இந்த காரியத்தை ஈஸ்வரனுக்காக செய்கிறேன், இதன் பலன் எப்படி வேணாலும் வரலாம். இப்போ நம்ம ஒரு காரியம் நடக்கணும், இப்போ நம்ம கிளாஸ் நடக்கணும்னு நினச்சிட்டு டீச்சர் வந்தாங்க, கிளாஸ்க்கு வந்தாங்க, எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வந்தாங்க, பாதி வழியில் கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க, பாதி வழியில் ரோட்டு கெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டாங்க, திரும்ப கிளாஸை விட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. இப்போ நம்மளுடைய முயற்சி ஒரு பக்கமாக இருந்தால் கூட அது நடைபெறுவதோ நடைபெறாமல் முடியுதாங்கிறது நம்ம கையில் இல்லை. அப்போ அதனால் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் நம்ம எந்த காரியம் செய்யும் போது நமக்கு வெற்றி வேணும்னு நினச்சி தான் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறோம். ஆனால் வெற்றி வந்து எப்போவுமே நிச்சயம் கிடையாது. அதனால் வெற்றியோ தோல்வியோ அதன் பலன் வரும்போது அதை நீ ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிற. இது ஒன்று தான் நீ துன்பத்திலிருந்து வெளிவருவதற்கு ஒரே வழி. இப்போ சுகதுக்கம் எப்படி வரும்னு தெரியாது. அப்போ அதை நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட், நம்மளுடைய பாவனையை மாற்றிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஒரு காரியத்தில் வெற்றியோ தோல்வியோ, இன்னொன்று சொன்னார், நமக்கு உலகத்தில் எப்போவுமே வெற்றியே பெற்றவர்கள் யாருமே கிடையாது. வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் சுகமும் துக்கமும் மாறி மாறி வந்துட்டே தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம சுகம் வரும்போது குதிக்கிறோம், ஆனால் துக்கம் வரும்போது என்ன பண்ணுறோம், சுகம் வரும்போது நான் பண்ணேன்னு சொல்லிடுறோம், கஷ்டம் வரும்போது கடவுள் கஷ்டம் கொடுக்குறாருன்னு நம்ம சொல்கிறோம். நம்மக்கிட்ட முரண்பாடு இருக்குது. அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, எது வந்தாலும் அது ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக்கோ, இந்த மனப்பக்குவம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறார்.
இந்த மனப்பக்குவம் இருந்தால் எதுக்காக அந்த மனப்பக்குவம் வேணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஒன்று நம்ம கடமை செய்யும்போது துக்கம் இல்லாமல் இருப்போம். ரெண்டாவது, இது என்ன பண்ணுது, இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பலனில் பற்று வச்சே நம்ம ஒரு காரியத்திலிருந்து விடுபடும் போது, பற்றில்லாமல் ஒரு காரியத்தை பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு தேடல் வர தொடங்குது. அப்போ தான் மனுஷன் ஒரு விவேக சக்தி அவனுக்கு வேலை பார்க்க தொடங்குது. நம்மளும் இத்தனை வருஷமாக காரியம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், நிம்மதின்னு ஒரு நாள் அடைஞ்ச பாடு இல்லை. ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சால் இன்னொரு பிரச்சனை வருது. ஏன் பிறந்தோன்னே தெரியல, எதுக்காக பிறந்தோம், பிறவினா என்ன, இறைவன்னா யார், பந்தம்னா என்ன, மோட்சம்னு என்னமோ சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா என்ன, இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் வர தொடங்குது. இந்த மாதிரி நம்ம பலனில் பற்று இல்லாமல் நம்மளுடைய கடமையை செய்யும்போது அவனுக்கு ஒரு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வருது. அதான் நம்ம சொல்கிறோம், கர்மயோகத்திலிருந்து அவனுக்கு ஞான யோகத்துக்கு போவதற்குரிய பக்குவம் வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். சரி, இப்போ நமக்கு அடுத்த கேள்விக்கு கிருஷ்ணர் வந்தார். சரி, எனக்கு அந்த பக்குவம் வந்துருச்சா அப்படின்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, நான் கர்மயோகத்திலேருந்து ஞான யோகத்துக்கு போகலாமா அப்படின்னு பக்குவம் வந்துருச்சா அப்படின்னா அவர் அதுக்கு ஒரு குறியீடு கொடுக்குறார். எப்போ உனக்கு போதும், எல்லாம் பார்த்துட்டேன், எனக்கு இனிமேல் மோட்சம்தான் லட்சியம் அப்படின்னு உனக்கு எப்போ மற்ற அறம்பொருள் இன்பத்திலிருந்து விடுபட்டு மோட்சத்தை நோக்கி உன்னுடைய இச்சை போகின்றதோ, நானும் எல்லாம் பார்த்துட்டேன், எல்லாமே மாறி மாறி பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது, எனக்கு ஒரு பெர்மனண்ட் சொல்யூஷன் வேணும், எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு என்னன்னு எனக்கு ஒரு விடை வேணுங்கிற அந்த தேடுதல் உனக்கு தீவிரமாக வந்துருச்சு அப்படின்னா நீ கர்மயோகத்திலேருந்து ஞான யோகத்துக்கு வர்றதுக்கு உனக்கு குவாலிஃபிகேஷன் வந்துருச்சின்னு அர்த்தம். இப்போ நமக்கு அடுத்து அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டான். அடுத்து அவனுக்கு ஒரு ஆர்வமாக கேட்டான், நம்ம சார்பில் கேள்வி கேட்டிருக்கான் அவன். அப்போ இப்படிப்பட்ட ஞானி எப்படி இருப்பார், இந்த மாதிரி ஒரு தன்னில் தான் இன்புற்று இருக்கின்ற அந்த ஞானி, நான் சரீரம் அல்ல அப்படின்னு நான் யார் என்பதை முழுமையாக உணர்ந்து கொண்டு அந்த ஞானி எப்படி இருப்பார், அவர் எப்படி நடப்பார், அவர் எப்படி பேசுவார், எப்படி காரியம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னோடனே பகவான் அதுக்கு சிதப்பிரஜ்ஞ லட்சணத்தை சொல்கிறார். சிதப்பிரஜ்ஞன்னா ஞானத்தில் உறுதி பெற்றவர், ஒரு ஞானி, நிஷ்டை அடைந்த ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறார். சரி, இதை தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், ஞானி எப்படி இருப்பாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா, நம்மளும் அந்த குணத்தை எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டாதான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம முழுமையாக துக்கத்துலேருந்து வெளிவர முடியும். அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்காரு பார்த்தோம். 18 ஸ்லோகங்கள் சிதப்பிரஜ்ஞ லட்சணமாக இருக்குது. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம். நிறையா பேர் வினோபா, மகாத்மா காந்திலாம் இதை தினமும் அவங்க பாராயணம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம். ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு அந்த பொருள் மனசில் நல்லா பதிஞ்சாதான் நம்ம வாழ்க்கையில் அதை அனுஷ்டானம் பண்ண முடியும். எதுக்காக மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னா, மனப்பாடம் பண்ணால் தான் அர்த்தம் புரியும், அர்த்தம் மனசில் தங்கும். எதுக்காக அர்த்தம் புரிஞ்சு அர்த்தம் மனசில் தங்கும், அப்போ தான் நமக்கு அது அனுஷ்டானத்துக்கு வரணும். இப்போ நம்மளுடைய லட்சியம் என்ன, முழுமையாக நம்ம இந்த துக்கத்திலேருந்து வெளிவரணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய லட்சியம் நாமும் ஒரு ஸ்திதப்பிரஜ்ஞன் ஆகணும். அப்போ ஸ்திதப்பிரஜ்ஞன் ஆகணும்னா என்ன, ஒரு ஸ்திதப்பிரஜ்ஞன் எப்படி இருப்பான்ங்கிறது நமக்கு தெரியணும். அப்போ அதுக்கு 18 ஸ்லோகம் சிதப்பிரஜ்ஞனை பற்றி சொல்லியிருக்கு. அதில் முதல் 4 ஸ்லோகமும் கடைசி 3 ஸ்லோகம், கரெக்டாக சொல்லணும்னா முதல் 3ம் கடைசி 4, அந்த 7 ஸ்லோகங்கள் சிதப்பிரஜ்ஞனுடைய லட்சணம், அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படிங்கிறது அவனுடைய ஸ்வரூபம். அதை சொல்லிட்டு இடையில 11 ஸ்லோகம் சிதப்பிரஜ்ஞன் ஆவதற்கு உரிய உபாயம், டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்க போகிறார். இப்போ நம்ம அந்த 3 இதை பார்த்துட்டோம். அவருடைய ஒரு ஸ்திதப்பிரஜ்ஞன் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கும்போது முதல்ல சொன்னார், பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக ஸ்திதப்பிரஜ்ஞஸ்ததோச்சிதே. இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம். இந்த முதல் ஸ்லோகம்தான். பிரஜஹாதி யதா காமான், எல்லா ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக இருக்கின்றான், நம்பர் 1. நம்பர் 2 என்னது, ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக, தன்னில் தான் இன்புற்று இருக்கிறவனாக இருக்கின்றான். அவனுக்கு வெளி விஷயங்கள் எதுலேயுமே என்ன இல்லை, நாட்டம் இல்லை. எதனால அப்படின்னா 2வது வரி தான் அதுக்குரிய ஆன்சர். அவன் தன்னிலேயே நிறைவை உணர்ந்ததால் அவன் ஆனந்தத்தை வெளியில் தேடுவதில்லை. தானே இன்பம்ங்கிறதை உணர்ந்ததால் அவன் ஆனந்தத்தை வெளியே தேடுவதில்லை. தான் தான் நிஜமான ஆனந்தம் என்பதை உணர்ந்ததால் போலி ஆனந்தத்தை என்ன பண்ணுறதில்ல, மாறிக்கிட்டே இருக்கிற விஷயத்தில் அவன் நிம்மதியை தேடுவதில்லை. 2 விஷயம் பார்த்தோம்.
அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு? துக்கேஷு அனுத்விக்னமனாக சுகேஷு விகதஸ்பிருக வீதராக பயக்ரோதக சிததீகி முனிகி ருச்சியத்தே. இதில் 2 குவாலிஃபிகேஷன் சொல்கிறார். துக்கேஷு அனுத்விக்னமனாக சுகேஷு விகதஸ்பிருக. துக்கம் வந்துட்டா என்ன பண்ண மாட்டார்? அவர் உடஞ்சி போயிட மாட்டார். சுகம் வந்துட்டா குதிக்க மாட்டார். ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், இது மாறிக்கிட்டே இதை இருக்கும். சுகமும் துக்கமும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். எப்போ நம்ம பலூன் வாங்கிட்டு வந்தோடனே தெரியும் அது உடஞ்சி போகும், நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி ஞானிக்கு எந்த ஒரு சுகம் வந்தாலும் தெரியும், கொஞ்ச நேரம்தான் இருக்கும். அது மாதிரி அவருக்கு அதனால சுக துக்கத்தினால் அவர் பாதிக்கப்படவில்லை. அதனால என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா வீதராக பயக்ரோதக, அது முழுமையாக பற்று, பயம், கோபம், இந்த 3லிருந்தும் விடுபட்டவராக இருக்கின்றார். இந்த 3யுமே 3 சகோதரர்கள்னு பார்த்தோம். ஆசை, பயம், குரோதம். எங்கே ஆசை இருக்கோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக பயம் இருக்கும். ஏன்னா அது நம்ம அந்த பொருள் மேலே ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா அது விட்டுட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும். அப்படி நம்ம அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நமக்கு யாருனால அது நமக்கு அடையலையோ அதில் மேலே கோபம் வர தொடங்கும். இப்போ ஞானி இதிலிருந்து என்ன பண்ணுறவர்? விடுபட்டவராக இருக்கின்றார். இப்போ 4 குணங்கள் பார்த்துட்டோம். அடுத்து 57ல் யஹ சர்வத்திர அனபிஸ்நேக தத்தத் பிராபிய சுபாசுபம் நாபி நந்ததி நத்வேஷ்டி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. யாரிடமும் அதிகமாக ஒட்டாதவராக இருக்கின்றான். அனபிஸ்நேக அது மாதிரி தத்தத் பிராபிய சுபாசுபம் ந அபிநந்ததி ந துவேஷ்டி. அவர் என்ன இல்லை? சுகத்தை நாடி ஓடுவதும் இல்லை, துக்கத்தை விட்டு துக்கத்தை வெறுப்பதும் இல்லை. ஒரு பேலன்ஸ்டு மைண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ இந்த 6 குவாலிஃபிகேஷன், இந்த 6 குவாலிஃபிகேஷனில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னது நமக்கு தெரியும். என்னது? இந்த 6 படிச்சிருக்கோம். 6ல் ரொம்ப முக்கியமானது என்னது? ஆத்மன் ஏவ ஆத்மனா துஷ்டக, தன்னில் தான் நிறைவாக இருக்கின்றான். மிச்ச 5ம் அதனால் கிடைக்கின்ற பிரயோஜனம். அவன் தன்னில் தான் நிறைவாக இருப்பதால் என்னது? பிரஜகாதி யதா காமான். ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக, அதனால என்னவா இருக்காரு? பிரஜகாதி யதா காமான். ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக, அதனால துக்கேஷு அனுத்விக்னமனாக. ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக, அதனால வீதராக பயக்ரோதக. ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக, அதனால சர்வத்திர அனபிஸ்நேக. ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக, அதனால ந அபிநந்ததி ந துவேஷ்டி. அப்போ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் மூலமாக நமக்கு என்னது? அந்த ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக, அதுதான் சிதப்பிரக்ஞன். அவன் தன்னில் தான் இன்புற்று இருக்கின்றான். தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்திலேயே அவன் நிலை பெற்று இருக்கின்றான். தன்னை அவன் தேகமாக நினைப்பதில்லை, தன்னை அவன் தாயாகவோ. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நமக்கு எல்லாமே நமக்கு பிரச்சனை எதனால அப்படின்னா, நான் அவர்களை சேர்ந்தவன், அவர்கள் என்னை சேர்ந்தவர்கள். இதுதான் அர்ஜுனனுடைய துக்கத்துக்கு காரணம். அவன் என்ன நினைக்கிறேன்? நான் அவர்களை சேர்ந்தவன், அவர்கள் என்னை சேர்ந்தவர்கள். இதுதான் நம்ம எல்லா துக்கத்துக்கும் காரணம். அப்போ அந்த உறவுகளோட நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம பின்னி பிணைகிறதன் காரணமாக என்ன பண்ணுறோம்? நமக்கு துவைத்தம் வந்துடுது நமக்கு. அப்போ சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுகின்றது? நீ இந்த உறவுகளுக்கெல்லாம் ஆதாரமான அந்த மெய்ப்பொருள் நீ. ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக, நீ அந்த பரம்பொருள் ஸ்வரூபம், இந்த தேகத்துக்கு வேறான ஆத்ம தத்துவம். இதை நம்ம நன்றாக உள்வாங்கினால்தான் என்ன பண்ண முடியும்? நான் சரீரம் சரீரம், நான் அம்மா, நான் மனைவி அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம்னா துக்கம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ அது மாறிக்கிட்டே இருக்கின்ற உறவுகள், அது அப்படி தான் இருக்கும். அதை என்ன பண்ண முடியாது? மாற்ற முடியாது. உனக்கு அமைதி வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக. சரி, அப்போ நம்ம ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக அது எப்படி? ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் கிருஷ்ணர். அதை எப்படி நமக்கு அதை ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக எப்படி எண்ணில் நான் நிறைவாக எப்படி இருப்பது? அதான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். பொறுமையா கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 11 ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாரு. கொஞ்சம் புதுசாக கேட்குறவங்க டஃப்பாக இருக்கலாம், முதல்ல வந்தோடனே புதுசாக டஃப்பாக இருக்கலாம். விடாமல் அடுத்தடுத்து கேட்கும்போது, ஏன்னா இது அர்ஜுனன் நம்ம சார்பாக நிறைய கேள்வி கேட்க போகிறான். ஏன்னா இது ஒரு இதெல்லாம் புரியாது. இது நம்ம பிறவியே இதுக்காகத்தான். நம்ம ஒரு நாள்லாம் புரிஞ்சுட்டா நம்ம எத்தனையோ ஜென்மால புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த 11 ஸ்லோகத்தில் எப்படி ஸ்திதப்பிரஜ்ஞன் ஆவதற்குரிய உபாயத்தை சொல்ல போகிறார். இப்போவும் நமக்கு புரியாது, பாதி புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், புரியாத மாதிரி இருக்கும். அதுக்காகத்தான் மிச்சம் எல்லா என்னது இன்னும் 2வது அத்தியாயத்தே வந்திருக்கோம். இன்னும் 16 அத்தியாயம் திரும்ப 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்ல போகிறார். படிப்படியாக சொல்லிகிட்டு இருக்கார்.
இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது ரொம்ப முக்கியமானது. சிதப்பிரஜன் ஆவது எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறார். இப்போ நமக்கு இதில் 11 ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி இருக்குது. 58 யதா சம்ஹரதே சாயம் கூர்மோங்காணீவ சர்வசஹ இந்திரியாணீந்திரியார்த்தேப்யஹ தஸ்ய பிரஜ்ஞா பிரதிஷ்டிதா யதா சம்ஹரதே சாயம் கூர்மோங்காணீவ சர்வசஹ இந்திரியாணீந்திரியார்த்தேப்யஹ தஸ்ய பிரஜ்ஞா பிரதிஷ்டிதா. ஏன்னா பகவான் வந்து முதல்லையே ஹையஸ்ட் சொல்லிட்டாரு, ஞான யோகத்தை சொல்லிட்டாரு, ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தை சொல்லிட்டார். இப்போ அந்த ஞானத்தை எப்படி ஞான நிஷ்டையாக மாற்றுவது, எப்படி நம்ம மனசில் பதிய வைக்கிறது. ஏன்னா நமக்கு புரியுது, நல்லா புரியுது, அதை சொல்லி கொடுத்தோன்னே புரிஞ்சிடும் நமக்கு நீ தேகம் அல்ல நீ தேகி அப்படிங்கிறத நமக்கு அனுபவபூர்வமாக சொல்லி கொடுக்கும்போது, குரு சொல்லி கொடுக்கும்போது புரிஞ்சிடும். ஆனால் என்ன பண்ண மாட்டேங்குது, நமக்கு மனசில் பதிய மாட்டேங்குது. இப்போ அதை ஞானத்தை ஞான நிஷ்டையாக எப்படி மாற்றுவது அப்படிங்கும் போது அதுக்கு 3 முக்கியமான படிகள் சொல்கிறார். ஒன்று இந்திரிய கட்டுப்பாடு, 2வது மனக்கட்டுப்பாடு, 3வது ஆத்ம தியானம். நமக்கு இது கண்டிப்பாக நமக்கு இது இருந்தால் தான் நமக்கு சிதப்பிரஜன் ஆக முடியும், இல்லாட்டி வராது. எடுத்துக்கலாம். நம்ம இது நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய குவாலிஃபிகேஷன். இந்திரிய கட்டுப்பாடு, மனக்கட்டுப்பாடு, ஆத்ம தியானம். அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், தமக சமக நிதித்தியாசனம். இது சம்ஸ்கிருத பதம், கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். இந்திரிய கட்டுப்பாடுனா தமக, மனக்கட்டுப்பாடுனா சமக, ஆத்ம தியானம்னா நிதித்தியாசனம். தமக சமக நிதித்தியாசனம். இந்திரிய கட்டுப்பாடு, மனக்கட்டுப்பாடு, ஆத்ம தியானம். முதல் இந்திரிய கட்டுப்பாடுனா என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ நமக்கு 5 அறிவு கருவிகள் இருக்கின்றன, இந்திரியங்கள் இருக்கின்றன. ஞானேந்திரியம் சொல்லுவோம், மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி. இந்த 5இன் மூலமாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உலகத்திலுடைய எல்லா பொருள்களும் அனுபவிச்சுட்ருக்கோம். இந்த மனசு என்ன செய்யுதுன்னா இந்த 5 வழியாக தான் என்ன பண்ணுறது. எப்படி நமக்கு வந்து வாயால் சாப்பிட்றோம், வயிற்றுக்கு சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி இந்த மனசு வந்து இந்த 5 இந்திரியங்கள் வழியாக உலக பொருள்களை எல்லாம் உணவாக சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அதான் இந்திரியங்களுடைய வேலை தான். கண் என்ன செய்யும், பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது. கண் பார்க்குறது, கண் சாப்பிடுது, காது சாப்பிடுது, வாய் சாப்பிடுது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இந்த அறிவு கருவிகள் மூலமாக அதுக்கு உணவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். அதிகமாக சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும், நமக்கு வயிறு அஜீரணமாகும். தப்பானது சாப்பிட்டோம்னா என்ன ஆகும், வயிறு அஜீரணமாகும். அது மாதிரி நம்ம இந்திரியங்கள் மூலமாக மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி இந்த 5 மூலமாக சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். அதுக்கு வந்து இந்நேரம் அது என்ன பண்ணுது, இதை பார்த்துரு அதை பார்த்துருன்னு நம்ம டெம்ப்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். கொஞ்சம் தான் பார்த்துரு, இதை பார்த்துருவோம் அதை பார்த்துருவோன்னு கொஞ்ச நேரம் போய் புறணி பேசிட்டு வந்துடுமான்னு காது கேட்கும். வந்து கொஞ்சம் காது குளிர போய் பக்கத்து வீட்டில் போய் கொஞ்சம் கேட்டுட்டு வந்துட மாட்டோமான்னு இருக்கும். கண் குளிர போய் என்னத்தையாவது யூடியூப்பில் என்னத்தையாவது பார்த்துட மாட்டோமான்னு கண்ணு கொண்டாங்குது, காது கொண்டாங்குது, வாய் அதுக்கு மேலே என்ன செய்யுது, நமக்கு என்னதான் டாக்டர் என்னெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பாத்திர மாட்டோமாங்குது. வாய்க்கு மட்டும் 2 காரியம். ஒன்று வந்து ஸ்பீக்கிங், இன்னொன்று ஈட்டிங். 2 விஷயம். அது வந்து சாப்பாட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இன்னொன்று என்னது, வாய் மூடிட்டு இருந்தா என்ன பண்ணாது, எவ்வளோ நேரம் தான் கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கிறது. வந்து பொறுக்க மாட்டாமல் என்ன பண்ணிடுவோம், கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருந்தாலும் அது சேர்த்து வச்சு அடுத்து கத்திடுவோம் நம்ம. இப்போ என்ன ஆகுது, இந்திரியங்கள் வந்து எப்போவுமே நுகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ நம்ம வெளி விஷயங்களையே நமக்கு போட்டுட்டு இருந்தால் அது என்ன பண்ணுது, குப்பையாக உள்ள தள்ளுது. குப்பையாக உள்ள தள்ளி என்ன ஆகும், நமக்கு மனசு பூரா குப்பையாக தான் கிடக்கும். அப்போ முதல்ல என்ன சொல்கிறாரு, உன்னுடைய இந்திரியங்களை நீ ஒழுங்குபடுத்து அப்படின்றார். இந்திரிய நிகிரகம்னா இந்திரிய ஒழுக்கம்னு பேர். நம்ம இதில் பார்க்குறோம் இல்லையா, காந்தி 3 குரங்கு வச்சுருப்பாருன்னு பார்ப்போம்.
தீயதை பார்க்காதே, தீயதை கேட்காதே. ஏன்னா மனசு கெட்டு போயிடும். ஏன்னா அந்த காலம்லாம் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, அந்த காலம்லாம் நாவல் கூட படிக்க விட மாட்டாங்க. அந்த காலம் நாவல் படிக்கிறது கெட்ட பழக்கம். ஏன்னா மனசு கெட்டு போயிடணும். அப்படிலாம் அந்த இப்போல்லாம் நமக்கு என்னென்னமோ வந்துடுச்சு. நமக்கு ஃபோனில் என்னென்னமோ பார்க்குறோம், நம்ம டிவியில் என்னென்னமோ பார்க்குறோம், சினிமாவில் என்னென்னமோ. அப்போ இன்னும் மனம்தான் நமக்கு உண்மையிலே ஆதாரமாக இருக்கின்றது. அப்போ இந்திரிய நிகிரகம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்கிறேன். வாசிச்சிட்டோம் இல்லையா? யதா சம்ஹரதே சாயம் கூர்மோங்காணீவ சர்வசக இந்திரியாணி இந்திரியார்த்தேபியக தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. ஒரு ஆமையோட உதாரணத்தை சொல்கிறேன். நமக்கு ஆமை பார்க்குறோம். இப்போ மற்ற உயிரினங்களுக்கெல்லாம் அதுக்கு பல் இருக்கலாம், இல்லாட்டி நகம் இருக்கலாம், தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு. ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். இல்லாட்டி ஒன்று வேகமாக ஓடும், ஒன்று கலரை மாற்றிக்கிடும். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுக்கும் தன்னை தற்காப்புக்கு வந்து இறைவன் ஒன்று ஒன்று படைச்சிருக்கார். இந்த ஆமை என்ன பண்ண, அதுக்காக வேகமாக ஓட முடியாது. அதுக்கு நகம் பல்லுகளெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்கு பகவான் என்ன கொடுத்துருக்காரு? ஒரு ஓடு கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு தலை ஒன்று இருக்குது, 4 கால் இருக்குது. அது மெதுவாக தான் போகும். எதுவும் வந்தால் ஓடி தப்பிக்க முடியாது. அப்போ அது என்ன செய்யுது? மெதுவாக போகுது. ஏதாவது ஒரு பகைவன் வந்தால் என்ன செய்யும்? டக்குன்னு உள்ளே இழுத்துக்கிடும், 5 இழுத்துக்கிடும். ஒரு கிருஷ்ணர் வந்து அதான் நமக்கு 5 இந்திரியங்களோட சொல்கிறார். இப்போ ஒரு ஞானி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு கெட்ட விஷயம் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா நம்மளால் அதை எடுத்து போடுறது ரொம்ப கஷ்டம். மனசில் போய் ஒரு கெட்ட சம்ஸ்காரமாக அது போய் என்ன பண்ணிடும்? வாசனைன்னு சொல்லுவோம், சம்ஸ்காரம்னு சொல்லுவோம். அது ஒரு பதிவை ஏற்படுத்திடும். ஒரு சாதாரண விஷயம், அதில் ஒரு 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 தப்பான ஒரு விஷயம் நம்ம மனசுக்குள்ளே போயிடுச்சு, தேவையில்லாமல் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டா என்னாகும்? கிளாஸ்க்கு வரணும்னு நினச்சிட்டே இருப்போம். ஏதாவது ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வந்துட்டால் என்னாகும்? அன்னைக்கு கிளாஸ் கோயிந்தா. நம்ம என்னமோ மண்டே ஆட்டுவோம் வந்து. மனசில் என்ன ஆகாது? இப்போ நமக்கு சரி ரெக்கார்டு, சரி என்னன்னாலும் வரணும், போய் திரும்ப கிளாஸை கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அப்போ என்ன ஆகுது? நமக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் வீட்டில் ஏதோ நடந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நமக்கு மனசில் பதியாது. இப்போ நமக்கு இந்த ஞான யோகத்தில் 3 முக்கியமான பகுதிகள் இருக்குது. கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல். ரொம்ப முக்கியமான பதங்கள். கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல். இப்போ நமக்கு ஒரு சிதப்பிரஜன் வந்து முதல்ல குரு கிட்ட போய் முதல்ல கேட்குறான், எனக்கு துக்கம் ரொம்ப இருக்குது, எனக்கு துக்கத்திலேருந்து வெளிவரதுக்கு உபாயத்தை சொல்லுங்கன்னு போய் என்ன செய்கிறான்? போய் கேட்குறான். முதல்ல குரு கிட்ட போய் ஒரு சிஷ்யன் கேட்குறான். எப்படி அர்ஜுனன் போய் கேட்டான் இல்லையா, எனக்கு துக்கம் தாங்க முடியல, எனக்கு நிம்மதிக்கு வழியை சொல்லுன்னு கேட்டான் இல்லையா, அது மாதிரி போய் கேட்குறான். அதுக்கு பேர் ஸ்ரவணம்னு பேர். கேட்டல்னு சொல்லுவோம் நம்ம சம்ஸ்கிருதத்தில். ஸ்ரவணம்னு பேர், கேட்டல்னு சொல்கிறோம். இப்போ குரு என்ன சொல்கிறாரு? நீ பாராதி பூதம் நீ அல்லை, உன்னிப்பார் இந்திரியம் கரணம் நீ அல்லை, ஆராய் உணர்வு நீ என்றான். இப்போ இந்த பஞ்சபூதமான உடல் நீ அல்லை, பாராதி பூதம் நீ அல்லை, உன்னிப்பார் நல்லா பாரு, இந்திரியம் கரணம் நீ அல்லை, கை நீயா, கால் நீயா, கண்ணு நீயா, கண்ணில் இருக்கிற சக்தி நீயா, பாரு, எதுவுமே இல்லை. இதுக்கு பாராதி பூதம் நீ அல்லை, உன்னிப்பார் இந்திரியம் கரணம் நீ அல்லை, ஆராய் நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி பாரு, உணர்வு நீ என்றார். இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமான பொருள் நீ அப்படின்னு சொல்லி குரு நிறைய சொல்லி கொடுப்பார். வந்து நமக்கு எப்படி விசாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பார். இப்போ நம்ம 3 அவஸ்தைகள் தினம் பார்க்குறோம். தூங்குகிறோம், முழிச்சிருக்கோம், கனவு காண்கிறோம். முழிச்சிருக்கோம், தூங்குகிறோம், கனவு காண்கிறோம். விழிப்பு நிலையில் நான் இருக்கேன், கனவுலையும் நான் இருக்கேன். கனவு காண்ற சமயத்தில் நான் இருக்கேன், அங்கே என்னுடைய சுற்றத்தார்கள் எல்லாம் பார்க்குறேன். அப்போ அந்த நான் எந்த நான், இந்த நான் எந்த நான், அது உண்மையா இது உண்மை? இந்த ஜனகருக்கு ஒரு கனவு வரும். ஜனகர் மகாராஜாவுக்கு ஒரு கனவு வரும். அவர் கனவுல வந்து பிச்சைக்காரனாக இருப்பார். அவர் குருக்கிட்ட போய் கேட்குறாரு, அந்த கனவுல நான் பிச்சைக்காரனாக இருந்தேன், முழிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து ராஜாவாக இருக்கேன், அந்த நான் உண்மையான நானா, இந்த நான் உண்மையான நானா? இப்போ இதெல்லாம் விசாரம் பண்ணுவார். இப்போ தூங்குகிறோம், தூங்கும்போது தூங்கி முழிக்கிறோம். தூங்கின போது நீ இருந்தியா இல்லையா? இருந்தேன், ஆனால் தெரியலை. தூங்கும்போது இருந்த நான் எந்த நான், முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது இருந்த நான் எந்த நான், கனவில் வந்த நான் எந்த நான்,
தூங்கும்போது இருந்த நான் எந்த நான்? அந்த தூக்கத்தை பார்த்த நான் எந்த நான்? நான் நிம்மதியாக தூங்கினேன் என்று சொன்ன நான் எந்த நான்? அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் விசாரம் பண்ணுறது, அதுக்கு பேர் தான் கேட்டல். நம்ம குரு கிட்ட போய் கேட்குறோம். இப்போ குரு நிறைய சொல்கிறாரு, இந்த சரீரம் நீ அல்ல, இந்த மனம் நீ அல்ல, இந்த பிராணன் நீ அல்ல, இந்த புத்தி நீ அல்லன்னு ஒன்னொன்னையா விளக்கி விளக்கி கொடுத்துட்டு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமான மெய்ப்பொருள் நீ அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதுக்கு பேர் ஸ்ரவணம்னு பேர். இப்போ நமக்கு குரு சொன்ன உடனே நமக்கு நிறைய சந்தேகம் வரணும். வந்தாத்தான் நம்ம ஒழுங்காக கேட்குறோன்னு அர்த்தம். நிறைய டவுட் வரும். அதெல்லாம் குருக்கிட்ட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவர் நிறையா சந்தேகத்தெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிடுவார். இப்போ நமக்கு சந்தேகம் ஏன்னா நமக்கு நான் யாருன்னு தெரியணும், ஈஸ்வரன்னு ஒருத்தர் இருக்காரான்னு தெரியணும், உலகம்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் நம்ம மற்ற சம்பிரதாயத்துக்கும் அத்வைத சம்பிரதாயத்துக்கும் வித்தியாசம் நமக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ நமக்கு விசிஷ்டாத்வைதமாக இருக்கட்டும், சைவ சித்தாந்தமாக இருக்கட்டும், இன்னும் மற்ற துவைத மதங்கள் எல்லாம் இறைவன் வேறு, நான் வேறு, நான் மரணத்துக்கு அப்புறம் போய் இறைவன்கிட்ட போய் நான் சேரணும், அதுதான் மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற சித்தாந்தங்கள்லாம் இருக்குது. நம்ம அத்வைதத்தில் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம மோக்ஷம் என்பது மரணத்துக்கு பிறகு அடைவது கிடையாது, இங்கேயே இப்போவே நானே அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் என்பதை நன்றாக உணர்ந்தால் இங்கேயே மோக்ஷம். நம்ம மரணத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் நமக்கே தெரியாது. இப்போ நம்ம பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு? அது மரணத்துக்கு அப்புறம் சொர்க்கம் போகிறோமா, எங்கே போகிறோம், வைகுண்டமா, கைலாசமா, அது நமக்கு தெரியாது. இப்போ நமக்கு நிம்மதிக்கு என்ன வழி? சாஸ்திரம் சொல்லுது, நீ உன்னை நீ அறிவாயாகில் உனக்கு ஒரு கேடும் இல்லை, உன்னை நீ ஆத்மஸ்வரூபமாக நீ அறிந்து கொண்டால் உனக்கு பூர்ணமான மோட்சம். அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய டவுட் எல்லாம் வரும். அப்போ அதுக்கு பேர் மனநம்னு பேர். ஸ்ரவணம்னா கேட்பது, மனநம்னா சந்தேகம் தெளிவித்து கொள்வது. இப்போ நமக்கு நல்லா கேட்டுட்டோம், புரிஞ்சிருச்சு, இப்போ சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் என்ன ஆகும்னா இந்த விஷயம் நீ ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்கிறது நமக்கு மனசில் பதியவே பதியாது. குரு சொல்லும்போது மண்டே ஆட்டுக்கும். அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம், ஏன் பிள்ளை, ஏன் குடும்பம், இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம், நம்ம அந்த தேகாத்ம புத்திக்கு டக்குன்னு இறங்கிடுவோம். கிளாஸில் கேட்கும்போது நான் ஆத்மான்னு சொல்லும்போது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஆனால் என்ன ஆகும், நம்ம பல ஜென்ம பழக்கத்தால் நமக்கு வரும். இப்போ பல ஜென்மமாக நம்ம ஷரீரம்னு நினச்சே பழகுனதுனால இப்போ நம்ம பிறந்ததுலேருந்து நான் எதை நான்னு சொல்லியிருக்கோம், இந்த உடம்பு தான். இப்போ இந்த பயோடேட்டாவை என்ன பண்ணணும், நம்ம மாற்றி யோசிக்க வேண்டியது. இப்போ நம்ம கிருஷ்ணர் சொன்னார் இல்லையா, அகம் நித்யக, நான் ஆத்மாவாகிய நான் பிறப்பற்றவன், ஆத்மாவாகிய நான் மரணமற்றவன் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், பயோடேட்டாவையே மாற்றி யோசிக்க வேண்டியது. அப்போ என்ன ஆகும், நமக்கு மறந்து போயிடும். கவலைப்பட்டு கதறி அழுது முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்புறமாட்டி கீதை கிளாஸ்க்கு வாரம் ஒரு நாள் வந்தோடனே ஆமாம்ல என்னமோ சொன்னாங்கல்ல அப்படின்னு என்ன ஆகும், கொஞ்சம் ஞாபகம் வர்ற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் செருப்பை போட்டு நம்ம அடுத்து என்ன ஆயிரும், நமக்கு விவகாரத்துக்குள்ளே போன உடனேயே என்ன ஆயிரும், பேரன் பேத்தி அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை எல்லாம் யோசித்து நல்லா முடிச்சதுக்கப்புறம் வாரம் ஒரு நாள் வந்து நம்ம ஞாபகப்படுத்திட்டு அதை தான் என்ன சொல்கிறாரு, ஆத்ம தியானம். மூணாவது, நன்றாக கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம். அப்போ மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு என்ன பண்ணுறோம், நன்றாக சாஸ்திரத்தை நல்லா கேட்டதுக்கப்புறம் நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இது என்னது, மனதில் பதிய வைக்கும் நிலை. ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நம்ம கிளாஸில் டீச்சர் பாடம் எடுத்திருப்பாங்க. அப்புறம் பரீட்சைக்கு முன்னாடி என்ன செய்கிறோம், காலையில் அமைதியான நேரத்தில் மனப்பாடம் பண்ணுறதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம உள்ள ஆள் மனசில் பதிய வைக்கிறோம். அதே காரியம்தான், குரு சொல்லி கொடுத்த விஷயத்த நம்ம ஆள் மனசில் பதிய வைக்கிறோம். இப்போ மனசில் பதியணும் அப்படின்னா அதுக்கு மனம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். அதுக்காகத்தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஆமை மாதிரி இருன்னு சொல்கிறார். ஆமைங்கிறது வந்து எப்படி வந்து மற்ற எந்த விஷயங்களில் ஒரு தப்பான விஷயம், ஒரு பகைவன் வந்தால் என்ன பண்ணுது, அது ஓட்டுக்குள்ளே இழுத்துக்கிடுது. அது மாதிரி யதா சம்ஹரதே சாயம் கூர்ம அங்காணி இவ சர்வசக. கூர்ம அங்கம்னா ஆமை, கூர்மன்னா ஆமை, அங்கம்னா உறுப்புகள்.
யதா எப்போது ஒருவன் சம்ஹரத்தே நன்றாக உள்ளே இழுத்து கொள்கின்றானோ, எதை? தன்னுடைய ஆமை உறுப்புகளை இழுத்துக்கொள்வது போல தன்னுடைய வெளியே செல்லும் இந்திரியங்களை என்ன பண்ணுறான்? இப்போ அது என்ன செய்யுது? பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணது? பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு புத்தி சொல்லணும். இப்போ கேட்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம்? நமக்கு பாட்டு கேட்கணும்னு வேறு பாட்டு கேட்கணும்னு நினைக்கலாம், புறணிக்கு கேட்கணும்னு நினைக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகணும்? டக்குன்னு அது வேண்டான்னு டக்குன்னு உள்ளே இழுக்கணும். சர்வசக, சர்வசகனா எல்லா திசையிலும் எல்லா வகையிலும். இந்திரியாணி இந்திரியார்த்தேபியக, இந்திரியாணினா இந்திரியங்களை, இந்திரிய அர்த்தேபியகனா இந்திரிய விஷயங்களை. இப்போ இந்திரிய விஷயங்கள்லிருந்து அதை டக்குன்னு என்ன பண்ணுறான்? இந்திரியத்தை காப்பாற்றி கொள்கின்றான். ஏன்னா அதில் போயிட்டா என்ன ஆகும்? நமக்கு இதெல்லாம் மறந்தே போயிடும். அப்புறம் நமக்கு பாட ஞாபகத்துக்கே வராது. அப்புறம் எப்படி மனசில் பதிய வைக்க முடியும்? இப்போ நமக்கு துக்கம் பரிபூர்ணமாக போகணும் அப்படின்னா முதல்ல கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த மன ஒழுக்கம் தேவை, இந்த இந்திரிய ஒழுக்கம் தேவை. அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணணும்? தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா, எவன் ஒருவன் அந்த ஞானியிடம்தான் பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா, அந்த குருவிடம் தான் அந்த நீயே அந்த பரம்பொருள்னு கேட்ட அந்த ஞானமான பிரக்ஞான ஞானம். எந்த ஞானம்? அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற அந்த ஞானம், அந்த மேலான ஞானம், நீ ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் அவனுக்கு தான் பிரதிஷ்டையாகும். பிரதிஷ்டையாகும்னா நன்றாக மனதில் பதியும். இப்போ நமக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இந்த மனக்கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா என்ன ஆக முடியாது? நம்மளால் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியாது. இப்போ நமக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்திரியங்களை காப்பாற்றணும். இப்போ இதில் சொல்லுவாங்க அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்டுமாங்க. முதல்ல என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியேறு. அதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். இப்போ நமக்கு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துலேருந்து முதல்ல நம்ம இந்திரியங்களை காப்பாற்றிடு. அப்படினால என்ன ஆகும்? நமக்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துலேருந்து முதல்ல சரின்னு சொல்லிட்டு விலகிடலாம். மேலே 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 ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கிறனால என்ன ஆகும்? நமக்கு எந்த விதமான பிரயோஜனமே இருக்க. ரொம்ப ஒரு நல்லா பார்த்தா ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க செவிடும் பேசுன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஏன்னா இவங்க சொல்கிறது அவங்க கேட்க போகிறது கிடையாது, அவங்க சொல்கிறது இவங்க கேட்க போகிறது கிடையாது. இவங்க தான் நினச்சதையே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க நினச்சதையே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. இதனால் என்ன கிடையாது? ரெண்டு பேருக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. இப்போ அதனால் நம்மளை இந்திரியங்களை காப்பாற்றி கொள்வது, எதெல்லாம் நமக்கு இந்த ஞானத்திற்கு தடையாக இருக்கின்றதோ, இந்த நிஷ்டைக்கு தடையாக இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் முதல்ல பாஹ்யமாக விலக்கி வச்சிருது, அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுது ஃபஸ்ட். அதான் இந்திரியங்களை காப்பாற்றி கொள்வது, அதான் இந்திரிய ஒழுக்கம். அடுத்ததில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்கிறார். விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தேஹினஹ ரசவர்ஜம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தேஹினஹ ரசவர்ஜம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. இதில் இவர் ஒரு ஸ்தித பிரக்ஞன் எப்படி இருப்பான், ஸ்தித பிரக்ஞன் ஆவதற்கு முன் அந்த சாதகன் எப்படி இருப்பான், அவன் ரெண்டு பேருடைய தமத்துலேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறார். அவன் ஒரு சாதகனுடைய தமம், ஒரு சித்தனுடைய தமம். அவனுடைய ரெண்டு பேர்கிட்டையுமே ஒரு வித்தியாசம் இருக்குங்கிற. என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, விஷயா வினிவர்த்தந்தே, நிவர்த்தினா நீங்குவது, வினிவர்த்தினா நன்றாக நீங்குவது. விஷயா வினிவர்த்தந்தே, அந்த விஷய சுகத்தை பற்றின அனுபவம் நன்றாக நீங்கிவிட்டாலும் நிராகாரஸ்ய தேகினக, நிர ஆகாரம், ஆகாரம் அவன் என்ன பண்ணல, இந்திரியத்துக்கு எந்த ஆகாரமே கொடுக்கல. நிர ஆகாரக தேகினகனா ஒரு ஜீவன். இவன் என்ன பண்ணுறான்? மனசுக்கு ஒரு விரதம் கொடுத்துட்டான், இந்திரியங்களுக்கு ஒரு விரதம். நான் எந்த புலன்கள்லேருந்து எந்த விதமான ஆசையும் நான் அனுபவிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறான்? அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேட்டு போட்டான், ஷட்டர் போட்டான்.
ரசவர்ஜம் ரசஹ அப்பி அஸ்ய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. அவனுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இது முதல் ஸ்டெப். இது எல்லாருக்குமே இருக்குது. இதை தாண்டி தான் நம்ம வரணும். நம்ம ஒரு இந்திரிய நிகிரகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஆசைகள் போகிற மனசை அதை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனாலும் என்ன ஆகும்னா, எல்லா ஆசையும் உடனே போயிடாது. அது என்ன ஆகும்னா, அது விதை ரூபத்தில் இருக்கும். அதை ரசவர்ஜம். அதை நம்ம அனுபவிக்கலைனாலும் அது ஆசை மனசில் இருக்கும். அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகும். இதையும் நம்ம தாண்டணும். இப்போ அது எப்போ தாண்ட முடியும் அப்படின்னா, ரசக அப்பி அஸ்ய பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. அந்த ரசம்னா அந்த வாசனை, அவனுக்கு அந்த உள்ள இருக்கின்ற அந்த ஒரு அனுபவிக்கணும் என்கின்ற அந்த இச்சை, அது என்ன ஆகும்னா பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. அவனுக்கு ஞான விழிப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது போயிடும். அவனுக்கு அந்த நிஷ்டை வரணும். எப்படி நம்ம தூக்கத்தில் ஒரு சாப்பாடு பார்த்துட்ருக்கோம், முழிச்சதுக்கப்புறம் அந்த கனவுல இருந்த அந்த சாப்பாட்டு மேலே நமக்கு ஆசை வருமா? வராது. அதே மாதிரி ஞானிக்கு நான் இந்த சரீரம் இல்லை, இந்த சரீரத்தினால நான் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து சுகமும் உண்மையல்ல அப்படின்னு அந்த ஞான விழிப்பு வந்ததுக்கப்புறம் பரம் திருஷ்டுவான அந்த மேலானதை அறிந்தவுடன், இங்கே பார்க்கறது கிடையாது, அவன் நன்றாக புரிந்து கொள்வது. இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் தொட்டுப்பாரு, கேட்டுப்பாரு, சுவைச்சு பாரு அப்படிங்கிற. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம அதை நன்றாக புரிந்து கொள்வது, உணர்ந்து கொள்வது. இப்போ பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. எப்போ ஒருத்தனுக்கு இந்த ஞானம் பூர்ணமாக அவனுக்கு உறுதியாகின்றதோ அப்போத்தான் அவனால் என்ன செய்ய முடியும்? எல்லா ஆசைகளிலும் அந்த விதையிலிருந்தும் வெளிவர முடியும். ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், எனக்கு இன்னும் ஆசை முழுமையாக போகலையே அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். அதுதான் சொல்கிறார் அவர். அது ஒரு ஸ்டேஜ். நீ அபியாசம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீன்னா அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஞான நிஷ்டை ஆனவுடன் இது என்னாகும்? தானாக போயிடும். நமக்கு சிதம்பரம் லட்சணத்தில் முதல் பிரஜகாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக. எப்போ அவன் தன்னில் தான் நான் இந்த சரீரம் அல்ல அப்படின்னு அவனால் பூர்ணமாக அவன் உணர்ந்து கொள்கின்றானோ அப்போ அவனுக்கு எல்லா ஆசையும் போயிடும் அப்படின்னு சொன்னார். அதே தான் இங்கே சொல்கிறார். ரசவர்ஜம், அந்த அனுபவிக்கலைனாலும் அந்த ஆசை பீஜ நிலையில் இருக்கும். ஆனால் அது எப்போ போகும்? நீ முழுமையாக இந்த தேகாத்ம புத்தியிலேருந்து நீ முழுமையாக விடுபட்டு, ஜீவாத்ம புத்தியிலிருந்து முழுமையாக நான் ஜீவன் அப்படிங்கிற புத்தியிலேருந்து முழுமையாக விடுபட்டு உனக்கு எப்போ அந்த பிரம்மாத்ம புத்தி வருதோ, நானே அந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கிற அந்த மேலான ஞானம் வருதோ அப்போ உன்னால் முழுமையாக எல்லா ஆசையிலிருந்தும் விடுபட முடியும். அதுக்கு தான் உபாயமாக முன்னத்து ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார். என்ன ஸ்லோகம்? யதா சம்ஹரதே சாயம் கூர்மோங்காணீவ சர்வச. உன்னுடைய இந்திரியத்தை காப்பாற்றிக்கோ அப்படின்னு. இப்போ அடுத்ததில் சொல்கிறாரு, இப்போ நான் இந்த மாதிரி இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்தலை அப்படின்னா என்ன தோஷம் உண்டாகும்? நமக்கு தெரியணும் இல்லையா, எதுக்காக இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு டவுட் வரும் இல்லையா. இப்போ நம்ம எதுக்காக நிதித்தியாசனம் பண்ணணும்? இந்த விஷயம் நல்லா ஆள் மனசில் பதியறதுக்காக. ஆள் மனசில் பதியணும்னா என்ன பண்ணணும்? உன்னுடைய இந்திரியத்தை காப்பாற்றிக்கோ அப்படிங்கிறார். ஏன்னா இந்திரியத்தை நீ காப்பாற்றினா தான் உன்னால் தியானம் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த விஷயம் புரிஞ்சிட்டாலும் உனக்கு ஆள் மனசில் பதிய வேண்டியது இருக்குது. அப்போ மனம் தூய்மையாக அது சஞ்சலம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் உன்னால் காப்பாற்ற முடியும். அப்போ அதுக்கு என்னது சொல்கிறாரு? உனக்கு பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. முழுமையாக நீ அந்த ஞானம் நிஷ்டை அடைந்தால்தான் முழுமையாக ஆசையிலேருந்து விடுபட முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ இதில் இந்த இந்திரிய கட்டுப்பாடுனால் இல்லைன்னா என்ன தோஷம் உண்டாகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். யததோ ஹ்யபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஸ்சிதஹ இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரசபம் மனஹ. யததோ ஹ்யபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஸ்சிதஹ இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரசபம் மனஹ.
அதில் 2 விஷயம் சொல்கிறார். இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்த 2 முக்கியமான விஷயங்கள். இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் என்ன தோஷம் உண்டாகும், 1. 2வது என்ன சொல்ல போகிறாருன்னா, இந்திரியங்களுடைய ஸ்வபாவம் எப்படிப்பட்டது, ஏன்னா நமக்கு அது தெரிஞ்சுக்கணும். இந்திரியம் எப்படிப்பட்டது, அதனுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டது, அது 2 சொல்கிறார். எத்தத்தோஹியபி கௌந்தேய, எத்தகன்னா முயற்சி செய்பவன், நன்றாக தீவிரமாக முயற்சி செய்பவனாக இருந்தாலும் கூட, எத்தத்தக அப்பி கௌந்தேய, கௌந்தேயன குந்தி புத்திரனே, யார அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்கிறார். புருஷஸ்ய விபஷ்சித்தக இந்திரியாணி பிரமாதி, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். புருஷன்னா மனிதன், விபஷ்சித்தகனா புத்திசாலி மனிதன். எத்தத்தக அப்பி, அவன் முயற்சி செய்பவனாக இருக்கின்றான், புத்திசாலியாக இருக்கின்றான். எத்தத்தோ அப்பி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஷ்சித்தக, நன்றாக புத்திசாலியாக இருந்தால் கூட இந்திரியாணி பிரமாதீனி, இந்திரியங்கள் என்ன செய்யும், அது சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். மத்தனம்னா கடைவது, பிரமத்தனம்னா நன்றாக கடைவது. நம்மளே பார்ப்போம், ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டோன்னா மனசு என்ன பண்ணும், எப்போவுமே நமக்கு புத்திக்கும் மனசுக்கும் போராட்டம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். புத்தி இதை சாப்பிடாதன்னு சொல்லும், இதை பார்க்காத, ஃபோனை பார்க்காதன்னு சொல்லும், கிளாஸ் தான் கேட்கணும், ஃபோனை பார்க்காதன்னு சொல்லும். ஆனால் என்ன சொல்லும் மனசு, கொஞ்ச நேரம் பார்த்துக்கிறேன், நல்லது தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம், அப்படின்னு தொடங்குவோம். அப்புறம் கடைசி முடிக்கும் போது எங்கே முடிப்போன்னு நமக்கே தெரியும். இப்போ இந்திரியங்கள் என்ன, கண் என்ன செய்யுது, கொண்டாங்குது, இதை பார்த்துரு. என்ன காரணம்னா, நம்மளால் நம்ம கூட இருக்க முடியல. நம்ம ஏன் ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம மனசு கூட நம்மளால் இருக்க முடியல. நம்ம மனசுலேருந்து தப்பிச்சு போகிறதுக்கு தான் ஃபோனை எடுக்கிறோம். நம்ம ஆழமாக யோசித்து பார்த்தோம். ஏன்னா யோசிச்சு தனியாக உட்காந்தா ஏதாவது கவலைப்படுவோம், ஏதாவது யோசிச்சுட்டே இருப்போம். அப்போ அதை மறக்கிறதுக்கு ஒரு போதை அது. நம்ம இது ஒரு விதமான, அவங்களாம் வேறு என்னத்தையோ பிடிச்சி போதை, இது கண்ணுக்கு என்னத்தையோ கொடுத்து ஒரு போதை. கொஞ்ச நேரம் மறக்கடிக்கிறதுக்காக நம்ம பிரச்சனைகளை தற்காலிகமாக மறந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது என்னது, அதே ஹரந்தி என்ன பண்ணுது, இந்திரியாணி பிரமாத்தினி, அது இந்திரியங்கள்லாம் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்குது. அது என்ன பண்ணுது, அது கடைஞ்சு எடுக்குது. ஹரந்தி, ஹரந்தினா இழுத்து செல்கின்றது. எப்படி, பிரசபம் மனக, பிரசபம்னா வலுக்கட்டாயமாக. எல்லா இந்திரியத்தையும் நம்ம போட்டுக்கலாம், எதுலெல்லாம் நம்ம தப்பு பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஏதாவது தேவையில்லாத காதில் கேட்காம இருக்குன்னு நினைக்கலாம். ஆனால் என்ன பண்ண முடியாது, அப்படியே கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துருக்கும்போது பேச 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 இந்த வீட்டில் அப்படி நடந்ததா, அந்த வீட்டில் இப்படி நடந்ததான்னு கேட்கும்போது என்ன ஆகிடுது நமக்கு, அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதில் ஒரு சுகம் கிடைக்க தொடங்கும் மனசுக்கு. அப்போ அது என்ன செய்யுது, ஹரந்தி பிரசபம் மனக, அது என்ன செய்யுது, மனம் விரும்பாவிட்டாலும் இந்திரியங்கள் என்ன பண்ணுது, இழுத்து செல்கின்றது. மனம் விரும்பாவிட்டாலும் இந்திரியங்கள் இழுத்து செல்கின்றது. உடனே மனசு என்ன ஆயிடுது, சரி கொஞ்ச நேரம் பார்த்துக்கிறேன், இன்றைக்கி கொஞ்ச நேரம் என்ன சொல்வது, இன்றைக்கி ரொம்ப நேரம் ஜபயஜ்யம், ஒரு நாள் பூரா நமக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு அதனால போய் கொஞ்ச நேரம் என்ன நாட்டில் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், 2 மணி நேரம் கோவிந்தா. அப்புறம் 2 மணி நேரம் கோவிந்தா, அதில் என்னாகும், ஆவாத விஷயம் 4 விஷயம் உள்ளே போயிருக்கும், அதனால 4 நாள் கோவிந்தா. அதுக்கப்புறம் அப்புறம் எங்கே நிதித்தியாசனம் பண்ணுறது, வாழ்க்கையில் 4 நாள் அவுட்டு. அப்போ அதனால் என்ன சொல்கிறாரு, யததஹ அப்பி, நன்றாக முயற்சி செய்பவனாக இருந்தாலும், ஏன்னா இந்திரியத்துடைய ஸ்வபாவம் அப்படிப்பட்டது. அது 2 விஷயம், அது என்னது, கடைஞ்சி எடுத்துருது, வலுக்கட்டாயமாக என்ன பண்ணிடுது, இழுத்து செல்கிறது. இந்த இதில் துரியோதனன் சொல்லுவான், ஜானாமி தர்மம் நச்சமே பிரவருத்திகி, ஜானாமி அதர்மம் நச்சமே நிவர்த்திகி. எனக்கு தர்மம் எதுன்னு நல்லா தெரியும், ஆனால் என்னால் தர்மத்தில் ஈடுபட முடியல. எனக்கு அதர்மம்னு நல்லா தெரியும், ஆனால் என்னால் விட முடியலை. அது எல்லாருக்குமே பொருந்தும். நமக்கு தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும், தப்பு பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனாலும் நம்ம தப்பு பண்ணுவோம். ஏன்னா இந்திரியங்கள் அந்த மாதிரி என்ன இருக்குது, கட்டோபனிஷத்தில் வரும், பராஞ்சி காணி வெத்திர்னத் ஸ்வயம்பு தஸ்மாத் பராங் பஷ்யதி ந அந்தராத்மன். பிரம்மதேவன் படைக்கும் போதே எப்படி படைச்சிட்டான்,
வெளிமுகமாகவே நம்மை படைத்து விட்டான். வெளியில் சுகம் இருக்கிறது மாதிரியே ஒரு மயக்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணியே படைச்சிட்டான். அதனால நம்ம இந்திரியங்கள் வெளியே தான் போகுது. சரி, அப்படியே விட்டுறலாமா? மனம் போன போக்கில் வாழலாமா? ஆனால் மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அதுக்காக என்ன பண்ணணும்? அதை கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார். தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்த ஆசீத மத்பரஹ வசேஹி யஸ்யேந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்த ஆசீத மத்பரஹ வசேஹி யஸ்யேந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. இப்போ இது ஞான நிஷ்டை அடைய விரும்பும் ஒரு விவேகிக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவுரை கொடுக்குறார் கிருஷ்ணர். இப்போ உனக்கு நிஷ்டை வேணும், ஏன்னா உன்னுடைய இந்திரியம் இப்படி தான் இருக்கும், ஏன்னா படைப்பிலே அது அப்படி தான் படைக்கப்பட்டது. எவ்வளவுதான் அறிவாளியாக இருந்தால் கூட அந்த மனம் அதை விட எப்போனாலும் நம்மளை தூக்கி போட்டு மிதிச்சிடும். அப்போ எப்போவுமே ஜாக்கிரதையாகவே தான் இருக்கணும். இப்போ அவர் ஒரு முக்கியமான அறிவுரை கூறுறார். தானி சர்வாணி சம்யம்ய. தானினா அந்த இந்திரியங்களை, சர்வாணி எல்லா இந்திரியங்களையும், சம்யம்ய யமயத்தின கட்டுப்படுத்துறது, சம்யம்யன நன்றாக கட்டுப்படுத்து. வேற வழி கிடையாது. நீ என்ன பண்ணணும்? அதை நன்றாக கட்டுப்படுத்து. யுக்த ஆசீத மத்பரக. யுக்தகன மனக்கட்டுப்பாடு உடையவனாக, ஆசீதனா இருப்பாயாக. எதில் இருப்பாயாக? குரு எந்த ஞானத்தை உபதேசித்தாரோ அதிலேயே நிலைத்து இருப்பாயாக. மத்பரகன ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக. உன்னில் நீ நிலை பெற்று இருப்பாயாக. எப்படி? தானி சர்வாணி சம்யம்ய. எல்லா இந்திரியங்களையும் கட்டுப்படுத்தி. வெளியிலேயே போகுது, என்ன பண்ணு? பெடஸ்ட்ரல் ஃபேன் இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் திரும்புகிற மாதிரி நம்ம இவங்களை பார்ப்போம், அவங்கள பார்ப்போம், இவங்கள பார்ப்போம், அவங்கள பார்ப்போம். கண்ணு காது மூக்கு என்ன பண்ணுது? எல்லாம் 5 குதிரைகள் மாதிரி என்ன பண்ணுது? பிடிச்சி இழுக்குது நம்மளை கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து தியானமாக பண்ண விடுது. என்ன தியானம் பண்ணணும், இன்னும் இவன் நிஷ்டை வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? நன்றாக தியானம் பண்ணணும். ஆள் மனசில் இதை பதிய வைக்கணும். அப்போ முதல்ல என்ன தேவை? நோ. எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும்? கண்ணுக்கு போதும், காதுக்கு போதும். எல்லாத்தையும் இந்திரியங்களை என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒரு ஷட்டர் போட்டு மூடிடணும். அதுதான் சொல்கிறாரு. தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்த ஆசீத மத்பரக. மனக்கட்டுப்பாடு உடையவனாக நீ என்ன செய்கிற? மத்பரக. மத்பரகன குரு கிட்ட என்ன சாஸ்திரத்தை கேட்டியோ அதையே சிந்தித்து கொண்டு இருப்பாயாக. வசேஹி யஸ்யேந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. எஸ்ய இந்திரியாணி வசக. யாருக்கு இந்திரியங்கள் தன் வசத்தில் இருக்கின்றதோ, பார்க்காத அப்படின்னா பார்க்கக்கூடாது, கேட்காத அப்படின்னா கேட்கக்கூடாது. யாருக்கு அந்த அளவுக்கு இந்திரிய கட்டுப்பாடு இருக்கின்றதோ தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா, அவனுக்குத்தான் இந்த ஞானம் நிலை பெற்று இருக்கும். இதை நமக்கு போட்டுக்கிடணும். நமக்கு ஞான நிஷ்டை வேணும்னா இந்த இந்திரிய கட்டுப்பாடு கண்டிப்பாக தேவை. நம்ம விஷய சுகத்திலேயே போயிட்டுருக்கோம். சில கடைக்கு போயிட மாட்டோமா, அதை பாத்திர மாட்டோமா, இதை பாத்திரம். நம்ம எதையுமே வேண்டான்னு சொல்லலை, வேண்டான்னு மறுக்கலை. ஆனால் அது நம்மை அடிமையாக்கி விடக்கூடாது. அதில் நமக்கு ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். அது கண்ட்ரோலில். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நாய் நம்மளை இழுக்குதா, நம்ம நாய் இழுத்துட்டு இருக்கோமா? ஃபோன் நம்மளை இழுக்குதா, ஃபோன் நம்மளை யூஸ் பண்ணுதா, நம்ம ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறோமா? இது நமக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் போட தான் வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா நம்ம தேவைக்காகன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃபோனை வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் என்ன, அது யூடியூப்காரங்க நம்ம டைம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இதை நல்லது தான் பார்க்க தொடங்குகிறோம். அப்படி போயிடுச்சுன்னா என்னாகும்? உன்னுடைய காலம் வீணாயிரும். தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா வசேகி யஸ்யேந்திரியாணி. யாருக்கு இந்திரியங்கள் தன் வசத்தில் இருக்கின்றதோ அவனுக்கு இந்த அறிவு கண்டிப்பாக உறுதி அடையும். இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் மோட்சமே லட்சியம்ங்கிறவங்களுக்காக இல்லை. எனக்கு அது ஒரு ஹாபி, எனக்கு கிளாஸுக்கு வர்றது கொஞ்சம் பொழுதுபோக்குக்காக வர்றேன் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இது சொல்லப்படலை. எனக்கு இந்த ஜென்மாவில் மோட்சந்தான் லட்சியம் அப்படின்னா
இதுதான் அவர் வழி சொல்லி கொடுக்குறார். இந்திரிய கட்டுப்பாடை பற்றி சொல்லிட்டார். இனி அடுத்து வர்றதுல மனக்கட்டுப்பாடை பற்றி சொல்கிறேன். தமக, அதை நம்ம என்ன பார்த்தோம், இந்திரிய நிகிரகம் பார்த்தோம். அடுத்து ஷமக, மனக்கட்டுப்பாடுங்கிறத அடுத்து வர்ற ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போகிறார். நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். இதை மட்டும் நம்ம பாராயணம் பண்ணிடுவோம். 58. யதா சம்ஹரதே சாயம் கூர்மோங்காணீவ சர்வஷः இந்திரியாணி இந்திரியார்த்தேभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ॐ प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।